Mr. S.W.R.D. Bandaranaike was reported by the Ceylon Morning Leader of the 17th of July 1926 to have argued that the Tamils, the Low Country Sinhalese and the Kandyan Sinhalese had lived for over 1,000 years in Ceylon and had not shown any tendency to merge. They preserved their language, their customs and their religion, and to have stated firmly that he was, this is what was said, that Bandaranaike was convinced that some form of federal government would be the only solution. This is what the Sinhalese leader himself said. When a group of people are threatened as a group, it only strengthens their pre-existing right to self-determination. The level of threat that the Tamil-speaking peoples have faced in Sri Lanka exponentially strengthens the right to self-determination. In Sri Lanka, national processes have failed and no reasonable person could be expected to have any confidence in the internal processes. Barely a week ago, even the usually euphemistic Commonwealth Secretary Mr. Kamalesh Sarma, spoke of the lack of independence of the Elections Commissioner in Sri Lanka and the need for reduction of the military activities in civilian life in the northern province. I know both these issues firsthand. It is a testament to the courage of my people in the northern province that they voted overwhelmingly for the Tamil National Alliance despite the terror and misinformation unleashed by the Sri Lankan military and associated militant groups. An entire newspaper was fabricated on the morning of the election. An entire village was prevented from voting. Candidates were attacked. Voters were bribed, beaten and intimidated, and yet they voted. I have already spoken of the usurpation by the military of virtually every civilian activity in the northern province. As I stated earlier, the judiciary has been beaten into submission literally as well. Literally as well. The Secretary of the Judicial Service Commission, who was seen as supportive of the impeached Chief Justice, was assaulted outside his son's school. The public service has been completely politicized. Completing 1 year in office as the Chief Minister, I can attest to the interference by the governor, who was a military head of the province during the war, and the parallel administration that goes on. The Chief Secretary to the Provincial Council, the Chief Public Servant in the province, was appointed in violation of the law and continues in service despite our objections. Just recently, when important mobile services were being arranged for our people, the Chief Secretary kept away, along with several others, citing sudden meetings at the Presidential Secretariat. Projects are agreed on the basis of political expediency and as election gimmicks without carrying out comprehensive needs assessment or having transparent, overarching plans or engaging with relevant stakeholders. The Sri Lankan government method of dealing with issues is showcased with the way it is dealing with the UN investigation into violations of humanitarian and human rights law. It attempted to canvass global opinion against UNHRC resolution and failed thrice. In Sri Lanka, if Sri Lanka thinks that such a procedure undermines its sovereignty and is illegal, well, it could request the General Assembly or the Security Council to refer the matter to the International Court of Justice for an advisory opinion. It could perhaps even seek to take the movers of the resolution before the ICJ with their agreement for a decision on the issue. As a worst-case scenario, it could even withdraw from the UN even though there are no formal provisions in the UN Charter for withdrawal. Instead, Sri Lanka seeks to play the petulant scofflaw, refusing to comply with its obligations. Worse still is the way in which it deals with the investigation itself. In the last few weeks, Sri Lanka is openly arresting and intimidating those who are trying to collect evidence for the investigation. The basis appears to be that the evidence is false. Is that not a decision to be made at the stage of evaluation? If we had proof that the evidence was false, it's not the best course of action to put forward proof of such falsity to the Office of the High Commissioner of Human Rights. The state does not want to allow the evidence to leave the shores of the country, just as in the incarceration of the 350,000 Tamils. The primary aim was to let no evidence leave the shores. What takes place in Sri Lanka, even you do not know exactly. So what can the Tamil-speaking peoples of Sri Lanka do? They have no succor from the internal mechanisms. They have no confidence in the judiciary.
which not only has a history of holding against them, but which has become entirely subservient to the executive in the last 5 years. I believe it was the Times that once opined of the House of Lords, and I quote, "If our liberties are to be protected by them, by the House of Lords, they would prove a leaky umbrella," unquote. We now have a sieve, not merely a leaky umbrella. If the world has lent its ear to the plea of S.J.V. Chelmanayagam in 1974 when he addressed the international community in his missive to the Commonwealth heads attending the 20th Commonwealth Conference in Sri Lanka in 1974, much tragedy could have been averted. Explaining the systematic marginalization of the Tamils and arguing that decentralized structure of government alone will make it possible for a participatory democracy where power will be the people's power rather than the state power, he stated. He warned. This memorandum is presented to you in the hope that through you, world conscience will be awakened to the present plight of the Tamils in this country. That was way back in 1974 when S.J.V. Chelmanayagam said this. The world conscience will be awakened to the present plight of the Tamils in this country, who are being systematically subjected to a denial of human rights, various forms of racial discrimination, and other practices which could lead to the genocide of the Tamils, unquote. What should other countries do when they see this type of injustice, this type of violation of the charters and conventions and protocols that Sri Lanka has signed? What should India do, given its ancient and shared history with Sri Lanka? What should India do when it has nearly 100,000 refugees from Sri Lanka whose individual and collective rights are being denied by Sri Lanka? It was the transboundary effect of tens of thousands of refugees pouring into India, in addition to the violation of international humanitarian law, that prompted India to intervene in Sri Lanka in the 1980s. And incidentally, the intervention was also geared towards India securing her national security and national interest. The legal relationship between India and Sri Lanka has been cemented further through the Indo-Lanka Accord. Indo-Lanka Accord is an international agreement between two countries, and the government of India played the role of representing the collective interests and rights of the Tamils of Northeast. Hence, it could be stated the government of India had played the role of a guarantor and underwriter of the accord, bearing in mind the key aims such as addressing Indian strategic interests, Sri Lankan sovereignty, and the collective rights of the Tamils of the Northeast. The military, political, and intelligence assistance given by India to Sri Lanka during the final stages of the war were clearly based on the premise and/or promise that there would be a meaningful political solution. That is why India helped. That is what the Indian government thought, that the government of Sri Lanka would help to bring about a settlement if they helped the end of the war. Not only was that promise made to India on more than one occasion, but it was also the solemn undertaking issued to the international community of nations as represented by the Secretary General of the UN. As the joint statement issued by the government of Sri Lanka and the Secretary General Ban Ki-moon of the UN recorded in May 2009, and I quote again, "The Secretary General welcomed the assurance of the President of Sri Lanka contained in his statement in Parliament on 19th May 2009 that a national solution acceptable to all sections of people will be evolved." That's what our President said. President Rajapaksa expressed his firm resolve to proceed with the implementation of the 13th Amendment as well as to begin a broader dialogue with all parties, including the Tamil parties, in the new circumstances to further enhance this process and to bring about lasting peace and development in Sri Lanka, unquote. The well-being of the Tamils in Sri Lanka thus has an international dimension and cannot be suppressed on the basis of sovereignty. Perhaps when Mr. Singha spoke about undermining domestic processes, he was not fully aware of, that is, Dilip Singha spoke about undermining domestic processes. He was not fully aware of India's previous stances on issues as well as the domestic processes in Sri Lanka. India has taken country-specific stances as dictated by principle as well as national interest.
As Hardeep Puri, India's former representative to the United Nations, noted in an opinion piece in The Hindu, following the anti-Tamil riots in Colombo in 1983, New Delhi mustered sufficient courage to spearhead a resolution against Sri Lanka in the Subcommission on Prevention of Discrimination and the Protection of Minorities. We vote in favor of similar resolutions against Israel only because they deal with gross and systematic violations of human rights of Palestinian people in the occupied territories. We have never hesitated to take a position on country-specific resolutions, whether on DPRK, Korea, or Iran, whenever our national interests so demanded, unquote. As regards the domestic processes, if the High Commission of Sri Lanka to the United Kingdom could be assaulted by a member of Parliament of Sri Lanka in New York, if the victorious army commander could be dragged across the streets like a common criminal in Sri Lanka, if the Chief Justice could be impeached in a despicable manner, can there be any hope for Tamils? It was only because of India's insistence that elections were held in the northern province last year, having been postponed every year since the end of the war. I'm here because of that. It was only because of the pressure from the United Kingdom that a minion of the regime was prosecuted and convicted for murder and rape. In the absence of external pressure, there can be no hope of the Sri Lankan government changing its recalcitrant position. We in the northern province remain open to cooperation, but have only faced broken promises and interference. India has a legal and moral obligation to ensure the welfare of the citizens in Sri Lanka. It should do so by holding the Sri Lankan government to its promises to India and to its obligations under the international law to the world community. It should do so by lending its support to the international processes that are in furtherance of justice and truth. It should do so by supporting the return of the rule of law and democracy in Sri Lanka. It should do so by prevailing upon the Sri Lankan government to stop the harassment and abuse of minorities, to return to civilian life, to reverse the militarization. It should do so by urging the repeal of the odious Prevention of Terrorism Act of Sri Lanka, as India herself did with TADA and the Prevention of Terrorism Act POTA. India's obligations apply with stronger reasons a fortiori with regard to the vulnerable Tamils towards whom it has a fiduciary duty. India has a fiduciary duty towards the Tamils of Sri Lanka. It should do so by ensuring that the Tamil-speaking peoples are not subject to torture and harassment, that their lands are returned, that the occupying force that is in their lands of habitual residence be withdrawn, that the urgent psychosocial needs of a war-ravaged society are addressed, that the safety of our women and children are ensured. It should do so by ensuring that the right of self-determination of the Tamil-speaking peoples of Sri Lanka is realized within a united Sri Lanka. It should do so by ensuring that a proper 13++ amendment is introduced into a constitution shed of its unitary character. In so doing, India would do well to take heed of the prophetic words of the Tamil leader's letter of 28 October 1987 to Prime Minister Rajiv Gandhi, pointing out the violation of the Indo-Lanka Accord and the insidious manner of the Sri Lankan government's dealings, the gross inadequacy of the 13th Amendment, and the likelihood of abuse of its provisions. They predicted then that the North and East would be separated. That has come to pass. That the legislative powers of the Provincial Council will be sabotaged. That is being done. That the governor, who was supposed to be ceremonial, will play an interfering role. That is being done. And the farcical nature of the 13th Amendment, which we have been always saying. India's actions, as suggested, would be in furtherance of human security and people's sovereignty. Human security and people's sovereignty. Manitha Padukappum, Makkal Iraimayum. It is critical to understand addressing the inadequacies of the 13th Amendment necessarily entails revisiting the Constitution, bearing in mind that Sri Lanka is a multi-ethnic, multi-religious and multilingual society.
It should recognize and enshrine the collective interests and rights of the fraternity of communities that comprise our beloved but bloodied isle. This is where lessons of constitution making by the far-sighted leaders of Bharat are indeed a shining example. The spirit and deed in which the multi-ethnic, multi-religious Indian body politics was preserved through a secular constitution, perhaps based on the premise of unity in diversity in post-independence India. The PUCL has a proud tradition of upholding the values of human security and people's sovereignty. More importantly, it appears to be acutely aware of the interconnectedness of our peoples. It has functioned on the basis that injustice anywhere is injustice to humanity. I am indeed indebted to the PUCL for its numerous efforts to ensure the realization of these values vis-à-vis Sri Lankans. The PUCL has advocated that Sri Lanka be made accountable for war crimes, that the food and economic security of the 100,000 Sri Lankan Tamil refugees in Tamil Nadu be ensured, that the steps to deport Lankan refugees should be stopped, that support be given to the UN probe. The list is endless. We share a common vision, that of human security and sovereignty of the people and rule of law. It is a lofty vision, and as Justice Khanna proclaimed, eternal vigilance is the price of liberty, and in the final analysis, its only keepers are the people. Imbecility of men, history teaches us, always invites the impudence of power. I salute Mr. Kannabiran's and the PUCL's eternal vigil. Thank you. என் அன்புள்ள தமிழ் பேசும் பாரத நாட்டு சகோதர சகோதரிகளே, ஆங்கிலத்தில் பேசினால் மட்டும் போதாது, எங்கள் தாய்மொழியிலும் நீங்கள் பேச வேண்டும் என்றார்கள் கூட்ட அமைப்பாளர்கள். இன்று ஆங்கிலத்தில் நான் பேசியதை தமிழாக்கம் செய்யப்போவதாக அறிவித்திருக்கின்றபடியால் உங்கள் அயல்நாட்டு தமிழர் அவையில் அன்றாடம் நடப்பதை அல்லது நடக்காதிருப்பதை அண்ணளவாவது அலசி ஆராய்ந்தால் என்ன என்று எனக்கு பட்டது. அங்கு நடப்பது பற்றி சற்று நேரத்திற்கு முன் என் ஆங்கில பேச்சிலும் குறிப்பிட்டிருந்தேன். அதாவது தனக்கென மட்டுமன்றி இலங்கை வாழ் வடகிழக்கு தமிழ் பேசும் மக்கள் சார்பாகவும் 1987 ஆண்டின் இலங்கை இந்திய உடன்படிக்கையில் பாரதம் கையெழுத்திட்டது. 13வது திருத்தச் சட்டம் என்பது இந்தியாவால் தமிழர் சார்பில் எடுத்துரைத்த விடயங்களுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் கையளித்த ஒரு முழுமையற்ற தீர்வாவணம். உடன்படிக்கையை எக்காரணம் கொண்டும் விரைவில் முடித்துவிட வேண்டும் என்று அக்கால இருநாட்டு முதல்வர்களும் முடிவெடுத்திருந்ததால் 13வது திருத்தச் சட்டம் முக்கியமான அதிகாரங்களை நியாயமான முறையில் மத்திக்கும் மாகாணத்துக்கும் இடையில் பகிர்ந்து கொடுத்துள்ளதா என்ற கேள்விக்கு விடை தேடாமலேயே உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டது. மற்றவற்றை பிறிதொரு ஆவணத்தில் எம் உள்ளூரில் பதிய உடன்பாடு ஏற்பட்டது. அவ்வாறு கொண்டு வந்த சட்டம்தான் மாகாண சபைகள் சட்டமாகும், Provincial Councils Act. உண்மையில் பாரதத்தின் எதிர்பார்ப்பு ஒன்றாய் இருக்க, இலங்கை அரசாங்கம் கொடுத்த பதில் யாப்பு திருத்தமும் அதையொட்டிய மாகாண சபைகள் சட்டமும் ஒரு கையால் கொடுத்த அதிகாரங்களை மறுகையால் திரும்ப எடுப்பது போல் அமைந்திருந்தன. அதாவது ஆளுநரின் குறுக்கீட்டுக்கு ஆன வழி தேடி ஆவணம் அமைத்து தந்ததை பறிக்க அரசியல் சதி செய்யப்பட்டது. முழு நாட்டுக்கும் ஏற்புடைத்தான இச்சட்டம் தெற்கில் உள்ளவர்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக அமையவில்லை, எங்கள் நாட்டு தெற்கில் இருப்பவர்களுக்கு. காரணம், அவர்கள் யாவரும் ஒரே இனத்தவர்கள், பெரும்பாலும் ஒரே கட்சியினர், ஒரே மொழியினர். எம்மையோ இந்த சட்டம் பலவிதங்களில் பாதித்தது. இது பற்றி ஏற்கனவே எமது தமிழ் தலைவர்கள் தெரிந்து கொண்டு 13வது திருத்தச் சட்டம் ஜனனமான காலத்திலேயே நடக்கப் போவதை தீர்க்க தரிசனத்துடன் எடுத்து இயம்பியிருந்தார்கள். பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி அவர்களுக்கு எமது தமிழ் தலைவர்கள் 1987 ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 28ஆம் தேதி எழுதி அனுப்பிய கடிதத்தில் இந்த தீர்க்க தரிசன கருத்துக்கள் இடம்பெற்றன. வடக்கையும் கிழக்கையும் பிரிப்பார்கள் தென்னவர்கள் என்றார்கள். அது நடந்தது.
மாகாண அதிகாரங்களை வலுவற்றதாக்க வழி ஏற்படுத்தப்படும் என்றார்கள். அது நடந்தது. சடங்கு ரீதியான பதவியில் இருத்தப்படும் ஆளுநர் அச்சட்டத்தை வைத்தே சபைகளின் அதிகாரங்களை தனதாக்கி குறுக்கிட நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம் என்றார்கள். அதுவும் நடக்கின்றது. எதுவுமே இல்லை இந்த 13வது திருத்தச் சட்டத்தில் என்றார்கள். அதைத்தான் நாங்கள் தேர்தல் காலத்திலும் கூறினோம், இப்பொழுதும் கூறி வருகின்றோம். ஒற்றையாட்சி அரசியல் யாப்பின் கீழ் உண்மையான அதிகார பகிர்வை எதிர்பார்க்க முடியாது என்பதுதான் நாம் முக்கியமாக கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாகும். ஒற்றையாட்சியின் ஒரே ஒரு அதிகார மையம் இதுதான் என்று அரசியல் யாப்பு மத்தியையே சுட்டிக்காட்டுகின்றது. மத்தி மனமுவந்து அதிகாரங்களை பகிர முன்வந்தால்தான் மாகாணங்கள் தம் மக்கள் நலனுக்காக பாடுபடலாம். வடமாகாண இன பரம்பலையே மாற்றியமைத்து பெரும்பான்மையினரை உள்நுழைத்து கிழக்கு மாகாணம் போல் பெரும்பான்மையினரை வடக்கிலும் பெருவாரியாக குடியிருத்த இராணுவ மூலமாக நடவடிக்கை எடுத்து வரும் மத்திய அரசாங்கம் மனமுவந்து எமக்கு அதிகாரங்களை பகிர்ந்து கொடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்க முடியுமா? அதுதான் தற்போதைய நிலை. எல்லா விதத்திலும் எம்மை இயங்க விடாது தடுப்பதே அரசாங்கத்தின் குறிக்கோளாக இருக்கின்றது. அதிகாரம் இல்லாத வடமாகாண சபைக்கு ஏன் நீங்கள் தெரிவானீர்கள் என்று கேட்பீர்கள். நியாயமான கேள்வி அது. முன்னர் இதேபோல் கிழக்கு மாகாண சபை தேர்தலை நாங்கள் பகிஷ்கரித்ததால் அரசாங்கத்தின் கை ஓங்கி தமிழ் பேசும் பிரதேசமான கிழக்கு மாகாணம் பாரிய சிங்கள ஊடுருவல்களுடன் தற்பொழுது காட்சி அளிக்கின்றது. நாம் சுதந்திரம் பெற முன் 5% குறைய இருந்த கிழக்கு மாகாண சிங்கள மக்களின் விகிதாசாரம் தற்பொழுது 30% தாண்டிவிட்டது. கிட்டத்தட்ட 35% இருக்கின்றது. முஸ்லிம் மக்களின் பிரதிநிதிகள் அரசாங்கத்துடன் சேர்ந்து இருப்பதால் கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் முஸ்லீமாகவும் அவைத்தலைவர் சிங்களவராகவும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் தமிழராகவும் இன்று இருக்கின்றார்கள் கிழக்கு மாகாணத்திலே. இதே நிலை வடமாகாணத்தை பாதிக்கக்கூடாது என்பதாலேயே வலுவற்ற வெறிதான 13வது திருத்தச் சட்டத்தின் கீழும் நாம் தேர்தலில் முன்னிற்க முடிவெடுத்தோம். பல விதங்களில் அது நன்மை பயந்துள்ளது. வெளிநாட்டு பணத்தில் பாரிய தெருக்களை போட்டு இந்திய அரசாங்கத்தின் பணத்தில் புகையிரத வழிபாதைகள் அமைத்து சர்வதேச நிறுவன உதவியுடன் கட்டிடங்கள் கட்டி வடக்கில் வசந்தத்தை ஏற்படுத்தி விட்டோம் என்ற அரசாங்கத்திற்கு எம் மக்கள் தக்க பாடம் புகட்டினார்கள். தேர்தலின் போது 38 ஆசனங்களில் எமது கட்சி 30 கைப்பற்றியது. எனவே மக்களின் மனோநிலை இத்தேர்தல் ஊடாக உலகத்திற்கு தெரிய வந்தது. தாம் நினைத்தவாறு ஆடி வந்த பாரிய இராணுவத்தின் பிரசன்னம் ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கப்படுகின்றது நாம் அங்கு இருப்பதால். அப்படி இருந்தும் சிங்கள மக்களை தெற்கில் இருந்து கொண்டு வந்து வடமாகாணத்தில் குடியேற்ற அரசாங்கம் சகல நடவடிக்கைகளிலும் இறங்கியுள்ளது. இராணுவத்தினருக்கு வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்படுகின்றது. தமிழ் பேசும் மக்களின் அரசாங்க அதிபர்களாக சிங்களவர்களை நியமித்துள்ளார்கள். எனினும் எமது சொற்ப அதிகாரங்களை பாவித்து பல கேள்விகளை கேட்டு அவர்களின் சிங்களமயமாக்கல் பயணத்திற்கு முட்டுக்கட்டைகளை இட்டே வருகின்றோம் நாங்கள். ஆனால் எமது பிரதம செயலாளர் அரசாங்கத்தின் கைப்பொம்மையாக செயல்பட்டு ஆளுநரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கருமங்கள் ஆற்றுவதால் எமக்கு கிடைக்க வேண்டிய அதிகாரங்களையும் நாம் பறிகொடுத்த நிலையில் தான் வாழ்கின்றோம். எமது வடமாகாண சபையின் நாளாந்த நடவடிக்கைகளில் நாம் எதிர்நோக்கும் சில விடயங்களை அடுத்து பட்டியலிட்டு காட்டலாம் என்று நினைக்கின்றேன். அவையாவன: 1, பிரதம செயலாளர் முதலமைச்சரின் கட்டளைகளை ஏற்க வேண்டியதில்லை என்ற அடிப்படையில் மாகாண நிதி செயற்பாடுகளை நிர்வகிக்கும் அதிகாரம் முதலமைச்சரிடம் இருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 2வது, மாகாண அமைச்சரவையின் எல்லா தீர்மானங்களும் பிரதம செயலாளர் மற்றும் ஆளுநரின் அனுமதியுடனேயே செயற்படுத்த முடியும் என்பதோடு இவர்கள் இருவரும் மத்திய அரசின் பிரதிநிதிகளாக இருப்பதால் மத்தியின் அரசியல் விருப்புக்கு மாறான விடயங்கள் அமுல்படுத்தப்பட முடியாமல் இருக்கின்றது. 3வது, மாவட்ட செயலாளர்கள் பிரதேச செயலாளர்கள் மாகாண நிர்வாகத்துடன் எந்த வகையிலும் இணைந்து செயற்படாமல் மத்தியின் நிர்வாகத்தையும் மாகாண நிரல் கடமைகளையும் நிறைவேற்றி வருகின்றார்கள். முக்கியமாக காணி சம்பந்தமான கடமைகள் இவற்றுள் அடங்குவன. எமக்கு இருக்கும் அதிகாரங்கள் பறித்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. 4வது,
ஆளணி விடயங்களில் ஆளுநருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நியமனம், பதவி உயர்வு, ஒழுக்காற்று அதிகாரத்தின் மூலம் ஆளணியினரை மாகாண அரசு தனது கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு சுதந்திரமாக பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. 5வது, நாம் செய்ய எத்தனிக்கும் விடயங்கள் மத்திய அரசில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளின் விருப்புக்கு மாறான விடயங்களாக இருந்தால் மாகாண அரசு அலுவலர்களை கொண்டு நாங்கள் அவற்றை செயற்படுத்த புகும்போது பிரதம செயலாளர் மற்றும் ஆளுநரின் அச்சுறுத்தல் மூலம் அவை தடை செய்யப்படுகின்றன. 6வது, மத்தியின் ஆளுங்கட்சி மற்றும் அதன் பிரதேச தலைவர்களின் முகவராக ஆளுநர் செயற்படுவதால் அவருக்கு அஞ்சி மாகாண அரசின் கடமைகளை எமது அலுவலர்கள் நிறைவேற்ற முடியாமல் தத்தளிக்கின்றார்கள், பயப்படுகின்றார்கள். முன்னைய இராணுவ தலைவராக இராணுவத்தை நடாத்திய ஒருவர் அங்கு ஆளுநராக இருக்கும்போது அந்த பயம் வராதிருக்க முடியுமா? 7வது, அத்துடன் மாகாண அலுவலர்கள் நேரடியாக ஆளுநரின் பணிப்புரைகளை செயல்படுத்த வேண்டியுள்ள ஒரு நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. 8வது, மாகாண பொதுச்சேவை ஆணைக்குழு ஆளுநரின் அறிவுறுத்தலுக்கு ஏற்ப மத்திய அரசின் விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு அமையவே செயற்படுகின்றது. மாகாண அரசுக்கு வேண்டிய நியமனங்களை மேற்கொண்டு நடத்தல், மத்திய அமைச்சுக்களின் கட்டளைகளை சிறமேற்கொள்ளல் போன்றவை எமக்கு பலத்த பலவீனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 9வது, கடைசி, நீதி சட்டங்களை அனுமதிப்பதில் ஏனைய மாகாணங்களில் இல்லாத கட்டுப்பாடுகளை ஆளுநர் எம்மாகாணத்தில் பிரயோகித்து வருகின்றார். உதாரணத்திற்கு, அண்மையில் வடமாகாண முதலமைச்சர் தமக்கென உத்தியோகபூர்வமான நிதியம் ஒன்றை திறக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. வடமாகாண சபைக்கென ஒரு நிதியம் இருக்கின்றது, அது பிரதம செயலாளர் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகின்றது. அதை விட்டு முதலமைச்சர் நிதியம் ஒன்றை அமைக்க நாங்கள் முற்பட்ட போது அது நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ஏனைய மாகாணங்கள் 4இல் அப்பேற்பட்ட நிதியங்களை திறக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது பற்றி ஜனாதிபதியிடம் இந்திய உயர் ஸ்தானிகரால் அண்மையில் வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர் அளித்த மறுமொழி, நாங்கள் பதவிக்கு வர முன்னர் திறக்கப்பட்டவையே அந்த நிதியங்கள், நாங்கள் வந்தபின் அப்பேற்பட்ட நிதியங்களை திறக்க நாங்கள் இடமளிக்கவில்லை, திறக்க விடவும் மாட்டோம் என்றாராம். இதிலிருந்து இன்றைய மத்திய அரசாங்கத்தின் மனோநிலையை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருப்பீர்கள். அதே மனோநிலையில்தான் புலிவரப்போகின்றது என்று கூறி சுமார் 1.5 லட்சம் படையினர் வடமாகாணத்தில் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளார்கள். கிராம மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் எல்லா விதத்திலும் அவர்கள் உள்ளிடுகின்றார்கள். பெண்களின் கதி பெருத்த சங்கடமாக உள்ளது. எமது காணிகளை இராணுவத்தினர் கையேற்று அவற்றை பயிரிட்டு அறுவடை செய்து எமக்கே விற்கும் ஒரு நிலைதான் தற்போது நடைபெறுகின்றது. தெற்கில் இருந்து சிங்கள மீனவர்கள் வந்து படையினரின் உதவியுடன் தடுக்கப்பட்ட மீன்பிடி முறைகளில் ஈடுபடுகின்றார்கள். எம்மவர் அவற்றில் ஈடுபட்டால் பிடித்து அடைக்கின்றார்கள். மற்ற காணிகளை விட ஒரே ஒரு இடத்தில் மாத்திரம், இன்னும் எத்தனையோ காணிகளை அவர்கள் கையேற்றிருக்கின்றார்கள், ஒரே ஒரு இடத்தில் மாத்திரம், அதாவது வலிகாமம் பிரதேசத்தில் இராணுவம் 6000க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் காணிகளை சுவீகரித்து தாம் நினைத்தவாறு பலாத்காரமாக அங்கு இருந்த குடியிருப்புகளை, கல்லூரிகளை, கோயில்களை அழித்து பாரிய வாசஸ்தலங்களையும் கோல்ஃப் விளையாட்டு திடல்களையும் நீச்சல் தடாகங்களையும் கட்டி வருகின்றார்கள். அங்கிருந்த மக்கள் உண்ண உணவின்றி, உடுக்க உடையின்றி, வாழ வழியின்றி எமது அனுதாபங்களில் காலத்தை கடத்தி வருகின்றார்கள், தற்காலிக தங்குமிடங்களில். இது அவர்களின் பாதிப்புக்கு மேலதிகமாக சமூக கலாச்சார சீரழிவுகளையும் ஏற்படுத்தி வருகின்றது. இவ்வாறு எமது நிலையை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். எமது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் போது பலவிதமான கட்டுப்பாடுகளை நாம் உபயோகித்தே பேச வேண்டியுள்ளது. உண்மைகளை உள்ளூரில் கூறினால் உனக்கும் புலிகளுக்கும் தொடர்புண்டு என்று கூறி விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்வார்கள். சட்டப்படி பாரிய குற்றங்களை இழைத்த முன்னைய இயக்கத் தலைவர்கள் பலர் அரசாங்க விருந்தாளிகளாக இருந்து சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். சிறிய குற்றங்களில் ஈடுபட்ட இளவயது எம் மக்கள் பலர், இளைஞர்கள் பலர், யுவதிகள் பலர் எத்தனையோ வருடங்கள் சிறைகளில் வாடி வாழ்கின்றார்கள். மிகவும் மனவேதனையுடன் காலத்தை போக்கி வருகின்றார்கள். அவர்களை வெளியில் எடுக்க நாம் எடுத்த பிரயத்தனங்கள் யாவும் பலனற்று போயுள்ளன.
வரப்போகும் தேர்தலில் எம்மிடம் யார்தானும் வாக்களிக்குமாறு உதவி கேட்கும் நிலை ஏற்பட்டால் பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்து அவற்றை செய்யுமாறு கேட்க இருக்கின்றோம். எமது சிறையில் வாடும் இளைஞர் யுவதிகளை அப்பொழுதேனும் நாங்கள் விடுவிக்கலாமா என்று பார்ப்போம். மேலும் சில விடயங்களை இத்தருணத்தில் உங்கள் முன்னிலையில் கூறி வைப்பது உசிதம் என்று கருதுகின்றேன். 30-40 வருடங்களுக்கு முன்னர் அனுமதி பத்திரம் பெற்று போரின் போது அப்பத்திரங்களை தொலைத்து காணிகளில் இருந்து வெளியேறி இப்பொழுது தமது காணிகளுக்கு சென்றவர்கள் அங்கு வேறு நபர்கள் இருப்பதை காண்கின்றார்கள். கேட்டால் உங்களிடம் பத்திரம் இல்லை, இவை அரச காணிகள், நாங்கள் திரும்பவும் அவற்றை கையேற்று வேறு நபர்களுக்கு கொடுத்து விட்டோம் என்கின்றார்கள். அநேகமாக இங்கு வந்து அகதிகளாக இருப்போர் எம் நாடு திரும்பினால் அவர்கள் கதியும் இவ்வாறே அமையப் போகின்றது. எனவே அவர்களை திருப்பி அழைத்து புதிய இடங்களில் குடியிருத்த இந்திய அரசாங்கம் எமக்கு உதவ வேண்டும். இந்திய ஸ்தானிகருடன் இது பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். மேலும் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட வலுவற்றவர்கள், மாற்று வலுவுடையவர்கள், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று 18,000க்கும் மேலானவர்கள் இருக்கின்றார்கள். 1 லட்சத்திற்கு கிட்டிய தொகையினரான இளம் விதவைகள் இருக்கின்றார்கள். தாய் தந்தையரை இழந்த அனாதை குழந்தைகள் இருக்கின்றார்கள். வேலையற்ற இளைஞர் யுவதிகள் பலர் சில தொழில்களுக்கு தகமை இருந்தும் தரம் இருந்தும் தவித்து வாழ்ந்து வருகின்றார்கள், வேலையின்றி. இன்னும் ஒரு பிரச்சனை உண்டு. தொழில் திறம் எம் மக்களிடையே குன்றியுள்ளதால், தொடர்ந்த போரின் நிமித்தம் குன்றியுள்ளதால் தெற்கிலிருந்து கொத்தன்மார் போன்றவர்களை வரவழைக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. மக்களின் மனோநிலை போரினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை போக்க வேண்டிய வைத்திய வசதிகள், ஆலோசனை கூறும் வசதிகள் எம்மிடம் இல்லை. குழந்தைகளின் போஷாக்கின்மை மற்றொரு விடயம். இவற்றுடன் இந்திய வீட்டு திட்டத்தின் கீழான இந்திய வீட்டு திட்டத்தின் கீழான வீடுகள் தேவையானவர்களுக்கு கிடைக்காது, அரசியல் சகாயம் பெற்றவர்களுக்கு கிடைத்து வருகின்றது. தேர்ந்தெடுக்கும் முறை, தேர்ந்தெடுப்போர், வீட்டை கட்ட உதவும் பணம் யாவையும் நாம் வடமாகாண சபைக்கு வர முன் தீர்மானிக்கப்பட்டவை. இத்திட்டமானது மக்களுக்கு நன்மை பயக்க இந்திய அரசாங்கத்தால் தொடங்கப்பட்டது. ஆனால் இன்று ஊழல்கள் மலிந்து காணப்படுகின்றது. இவற்றை நாம் நமது இந்திய தூதரகத்திற்கு தெரியப்படுத்தியுள்ளோம். இவை பற்றி பேசுவதற்காக நான் இன்று வரவில்லை. ஆனால் 2 நாட்களுக்கு முன்னர் தான் தமிழில் பேச வேண்டும் என்றார்கள். மனதில் உள்ளதை உங்கள் முன் கொட்டி தீர்க்கின்றேன். இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தை முன்வைத்து இதுவரை காலமும் இந்திய அரசாங்கமும் தமிழ்நாட்டின் அரசாங்கங்களும் தமிழ் மக்களின் தலைவர்களும் எமக்கு அளித்து வந்திருக்கும் உதவிகள் எமது மனமார்ந்த ஆழ்ந்த நன்றிக்கு உரித்துடையன. 1 லட்சத்திற்கும் மேலான மக்களை பார்த்து பராமரித்து வந்தமை பாராட்டுக்குரியது. எமது மனப்பூர்வமான நன்றியறிதல்களை இது சார்பாக தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன். ஆனால் நாங்கள் இங்கு பேசும் பேச்சுக்கள், உங்கள் கேள்விகளுக்கு நாங்கள் இருக்கும் பதில்கள் எம்மை மட்டுமல்ல எமது வடமாகாண சபையையும் பாதிக்கக்கூடும் என்பதை இங்கிருக்கும் நீங்கள் மறக்கக்கூடாது. அதாவது உணர்ச்சி பூர்வமான எமது பேச்சுக்களை வைத்து எமக்கு பயங்கரவாத பூச்சை பூசி எமது வடமாகாண சபையை கலைக்கவும் தயங்காது எமது மத்திய அரசாங்கம். 1.5 லட்சம் படை வீரர்கள் முகாமிட்டிருக்கும் இடத்தில் அவர்களை பாதிக்கும் கருத்துக்களை நாம் எடுத்து எம்பும் போது மிக்க கவனம் அவசியம், நிதானம் அவசியம். அந்த நிதானத்தை வைத்து நாம் கையாலாகாதவர்கள் என்ற கருத்தை பரப்பி வராதீர்கள். சூழலுக்கு ஏற்ப சூளுரைப்பதே இன்றைய சூழலில் சூரத்தனம். இல்லை என்றால் சுத்த முட்டாள் என்று பட்டம் கட்டி விடுவார்கள். இறுதியாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள். உங்கள் உணர்ச்சிகளை நாம் புரியாதவர்கள் அல்ல. நான் அவ்வாறு புரியாத ஒருவன் என்ற மாயையை பத்திரிகைகள் சில ஏற்படுத்தியுள்ளதை நான் அறிவேன். ஆனால் எமக்கு தற்போது வேண்டியது உணர்ச்சிகள் அல்ல, உதவிகள் கூட அல்ல. அதற்காக நான் உதவி வேண்டாம் என்று கூறியதாக நினைக்க வேண்டாம். உதவிகள் வேண்டும். உரிய சட்ட மாற்றம் முக்கியம். தற்போதைய அரசியல் யாப்பின் கீழ் 13வது திருத்தச் சட்டமானது மேலும் திருத்தி அமைக்கப்பட்டாலும் அது எமக்கு நன்மை பயக்காது. யாப்பின் அடிப்படை ஒற்றையாட்சியில் இருந்து மாற்றப்பட வேண்டும்.
எமது தனித்துவத்தை சுய நிர்ணய உரிமையை உள்ளடக்கியதாக அரசியல் யாப்பு மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும். இதனை கொண்டுவர இந்திய அரசாங்கத்திற்கு தார்மீக உரித்து உள்ளது என்பதை கூறி வைக்கின்றேன். எம் சார்பிலும் தான் நீங்கள் 1987ஆம் ஆண்டின் உடன்பாட்டில் கையெழுத்திட்டீர்கள் என்பதை மறவாதீர்கள். நீங்கள் எதிர்பார்த்தவாறு எமது நிலைமை அமையவில்லை. ஆனால் எம் சார்பில் குரல் எழுப்ப உங்கள் நாட்டிற்கு உரிமையுண்டு. எமக்கு போதிய உரித்தளிக்க எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்யுமாறு நீங்கள் வலியுறுத்த வேண்டும். வடகிழக்கு மாகாண மக்களிடையே கருத்து கணிப்பு நடைபெற வேண்டும் என்பது அந்த உடன்பாட்டின் உள்ளடக்கம். அதை உங்கள் அரசாங்கம் நடத்துமாறு கேட்டும் வருகின்றது. ஆனால் அது சற்று வித்தியாசமான ஒரு கருத்து கணிப்பை அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள். எமது நாளாந்த வாழ்க்கையை மற்றவர்களின் உள்ளீடுகள் இன்றி நாம் வாழ இந்திய அரசாங்கம் நடவடிக்கைகளில் இறங்கலாம் என்று கூறி என்னை தமிழில் பேச வழிவகுத்த மக்கள் ஒன்றியத்தாருக்கு நன்றி கூறி அமர்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நண்பர்களே, கடைசியாக நன்றி உரை. கண்ணபிரான் மதுரையிலிருந்து தனது பயணத்தை தொடர்ந்தார். அதனால் இந்த கூட்டத்தை முடிக்கிறதுக்கு மதுரையிலிருந்து என்னை அழைத்திருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன். இதில் வடமாகாண முதல்வரும் நீதிமானுமாகிய விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இக்கூட்டத்தை சிறப்பித்துள்ளார்கள். அவர்கள் வருகை இங்குள்ள சமூக ஆர்வலர்களுக்கு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்துள்ளது. அவருடைய பேச்சு ஒரு டானிக்காக அமைந்துள்ளது. அவருக்கு PUCL சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து திரு கண்ணபிரான் குடும்பத்திலிருந்து, அதாவது PUCL குடும்பத்திலிருந்து வசந்த் கண்ணபிரான் அவர்கள் கூட்டத்தை சிறப்பித்தார்கள். அவர்களுக்கும் எங்களது சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுக்கப்புறம் திரு கண்ணபிரானுடன் பணியாற்றிய திரு பரத்குமார் அவர்கள் தன்னுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். அவர்களுக்கும் எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We also thank Justice Zakaria Yaqub, who has come all the way from South Africa to participate on this occasion. Thank you, sir. We also thank all media personnel who has come here to cover this occasion. இந்த நேரத்தில் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக தேங்க் பண்ண வேண்டியது ஏஷியன் காலேஜ் ஆஃப் ஜேர்னலிசம், அதனுடைய சேர்பர்சன், அதனுடைய ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா இந்த கூட்டத்தை லைவாக ஒளிபரப்புறதுக்கு அவர்கள் தான் முக்கிய காரணமாக இருந்தார்கள். அவர்களுடைய உதவியும் எங்களுக்கு மிக அதிக அளவில் கிட்டியது. அவர்களுக்கு எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்த கூட்டம் நடத்துறதுக்கு அரங்குகளை தேடி அலைந்தோம். அந்த நேரத்தில் இப்பள்ளி நிர்வாகம் இந்த அரங்கை கொடுத்து உதவியது. அந்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதன் பிறகு இக்கூட்டத்திற்கு பாதுகாப்பு நல்கிய காவல்துறைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கடைசியாக இக்கூட்டத்தை மிகச் சிறப்பாக நடத்த உதவிய பார்வையாளராகிய உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த அரங்கிற்கு எல்லா உதவிகளும் செய்த இப்பள்ளி பணியாளர்களுக்கு எங்கள் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்து நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.